अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पंजाबी मुंडे वाला उम्मीद करता तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। तो अज जरा ना 15-20 दिन बाद मैं व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मेरी कोई असाइनमेंट है। मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर लग पाया तो व्लॉग बंद कर दिता। ठीक है, वो भी काम जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, नाल मैं व्लॉग भी जरूरी है। ठीक है, अज सवेर का टाइम है, माशाल्लाह सूरज निकल आया सी ते फसलों के रंग चेक करो। माशाल्लाह बारिश हुई सी अगे कल भी तो परसों भी, मतलब कि 2 दिन बारिश होंदी रही है। तो वेख लो तुम फसलों के रंग, मूंजी च पानी खलोता ढेर सारा चंगा। तो मैं सुबह सुबह पट्ठे कुतर के तो उस तो बाद लैन गया तूरी, ए पली पई है तूरी लैके जाना। तो जो सुबह सुबह मैं उठ के पट्ठे कुतरते हैं, पट्ठे कुतर के उत्थे तूरी घर नहीं होंगी, इस करके फिर इत्थों लैन आई दी है। इत्थों एक मगरी लै जाती है, वो दोपहरे भी काम आ जाती है भंड, तो सुबह भी काम आ जाती है। ठीक है, डंगर थोड़े जे ने, इस करके जो ना साढ़े 6 जरा ना काम हो जाता। तो मेरा काम होंदा सुबह पट्ठे वड्डे होंदे आ कुतर के, ते उस तो बाद तूरी लिजा के पा देने। ठीक है, फिर बाद उस तो बाद जो काम रूटीन का वो दसांगे। तो अज मैं थोड़ा फसलों के बारे दसांगा, मतलब कि जी मूंजी की फसल है, थोड़ा वो बारे मालूमात दाँगा। असीं की पाया 18-15 दिनों 20 दिनों की ये होया, मतलब कि केड़ी दवाई असीं कीती, केड़ी बीमारी पई, वो थोड़ा सारी डिटेल मैं सानूं इस व्लॉग च देवांगा। ठीक है, तो बाकी जेह्ड़े दोस्त ने अजे तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पंजाबी मुंडे ने सब्सक्राइब कर लैन। फिर थोड़ा मिलते हैं पट्ठे पा के, नाल थोड़ा फसलों के बारे मालूमात देना वा, नाले उस तो बाद कपड़े कुपड़े चेंज करके, मतलब कि आ जेह्ड़े पट्ठे कपड़े ना ए पट्ठे वाले ने, ए वेखो ये दाग ही पे होने ने, बलैल दे छिटे पे ने। ते साडी ट्रैक्टर पार गई स्केट, ते वो सारे बलैल मेरे कपड़े ते पै गया सी, ते ए फिर पट्ठे कपड़े जेह्ड़े ने पट्ठे नूं लाते। ठीक आ, ते बाकी जी ना तरेल पई है, ए माशाल्लाह चेक करो, ए जाली लगी है जरी, वो नहीं लाती मकड़ी की जाली लगी हुई है, नज़र नहीं आती होनी थानू। तो बाकी मूंजिया च वेख लो तुम स्प्रे, निमी निमी जी ना तरेल पई हुई है, ए चेक करो। तो तरेल होर लै जानी है अद्धे घंटे या घंटे नूं। ते बाकी जो ना सूरज निकलिया से माशाल्लाह चेक करो, वो सारा डेरा वा, वो प्लेटां लगियां हुई ने। तो थानू नाल नाल अपडेट देना, फिलहाल मैं लै जावां तूरी, तो बाकी जी गल्लां ना वो बाद च करांगे। ठीक है, थानू मैं सारी फसलों के बारे मालूमात देना, तो उस तो बाद जरा ना अज तू व्लॉग जरा ना इंशाअल्लाह ताला रेगूलर आ करेंगे। तो तुसीं मेरे चैनल में सबसक्राइब करना, सपोर्ट करना, लाइक करना, इन्हें शेयर भी कर दे करो वीडियो में। ठीक है, बाकी लेट्स गो। अच्छा जी, मैं थानू अज देन लगा मूंजी के बारे में मालूमात। ठीक है, पहलों तो असीं टिब्बे ते मूंजी लान लगे, तो लोग कहन लगे कि इत्थे ना लाओ। ठीक है, फिर असीं उन्होंने कहने के बावजूद असीं मूंजी लाती, क्योंकि पिछले साल बाजरा भेजी, अस बाजरे ने दिता कुछ नहीं सी, इस करके असीं अज कितना मूंजी ला ली। फिर मूंजी लग गई तो फिर आवाम कहती कि हुण मूंजी तो होनी नहीं। खैर जो भी है, मूंजी बड़ी मार मुड़ के होई, तकरीबन असीं सुबह पानी पाते तो शामी सुक जाता सी। ठीक है, तो रोज़ाना पानी पाना पैंदा सी। उस तो बाद वेख लो माशाल्लाह ए मूंजी जी ना टिब्बे ते साडी, ये तकरीबन टिब्बा जरा ना 8 फुट जमीन तो थल्ले उच्चा है। मैं तुहानू विखाना भी है, यह जगह असीं इस करके छड्डी है क्योंकि जो बारिश आती ज़्यादा तो फिर पानी च ज़्यादा हो जाता, फिर वट्टा रुड़ जांदियां ने, ते जरा पानी ना इत्थे जरा एक्स्ट्रा पानी ना इत्थे रह जाता। ठीक है, बाकी यह चेक करो तुसीं, आ जमीन जी है ना 8 फुट नीवीं है, तो यह टिब्बा साढ़ा 8 फुट उच्चा। ठीक है, तो टिब्बे ते मूंजी लाई तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पिया। तो फसल जी ना कोई भी काम जरा ना एवें नहीं हो जाता है। कहना तो बड़ा सौखा कि लोग गल्लां कर देंगे ने बह के कि इंज होएगा जंज होएगा, जो बंदा करे तो फिर पता लगता। असीं हुण मूंजी लाई तो इहदी असीं थोड़ी जी असीं केयर कीती,
ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਟਿੱਬੇ ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਟਿੱਬਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰੀ ਰੇਤ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨੀਲਾ ਤੋਤਾ ਪਾਇਆ, ਮੋਨੋ ਪਾਈ, ਕਰਾਟੇ ਪਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨੀਲਾ ਤੋਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਭੁੰਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਬਿਮਾਰੀ। ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਨੇ। ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਾ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੋਨੋ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਤੋਤਾ ਉਹ ਡਰਮ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਤੋਤਾ ਖੋਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੱਕਿਓਂ ਨੱਕੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਢਿਓਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਭਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਮੂੰਜਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਇਹਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ 2-3 ਸਪਰੇਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਰੋਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਥਰਲੀਆਂ ਮੂੰਜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਪਰੇਅ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ 09 ਆ, 09 ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਸਟਾਲਾ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਜੀ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਮੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੂੰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਢਿੰਜਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਗਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਤਲੀ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂੰਜੀ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹ ਦਵੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਆਈ, 19-19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਵਾਈ, 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੂੰਜੀ ਇੰਨੀ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਜੀ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਿਸਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ 09 ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਬੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਾਬਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਲ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸਪਰੇਅ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 2-4 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-4 ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਜੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੀਲਥ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੱਤੇ ਲਵੇੜ ਦੀ ਸਪਰੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਖਾਦਾ ਖੂਦਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਲਈ ਰੇਤ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਕਤ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕਰੂ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਰਮ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਸੁੱਥਾ ਕੋਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਜੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 20-25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੱਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੂੰਜੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਆ ਨਾ, ਐਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮੂੰਜੀ ਚੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੱਤਾ ਲਵੇੜ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪਰੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪੱਤਾ ਲਵੇੜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲਵੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਵੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਾਂ ਵਿਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਪਈ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਟਾਲੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਨੱਕੇ ਛੱਕੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮੂੰਜੀ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਤੇ ਫਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10-15 ਦਿਨ ਜਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਲਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਧਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਧਾਰ ਤੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਐਂਡ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਦਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।